Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Şeyhler, geçenki sabakta biz kelip emnege toktoduk, bir ereceni aytıp, İslamdağı bir çoğun ereceni. Bir zat başka bir zatqa toğluğu menen aylanıp, atı özgörüp, funksiyaları özgörüp ketse, aldağın ökümü başkaça ağayınme verilet degen öküm verilettir. Oşol жерге toktoduk, durabı? Kudayım buyursa, bugün oşonun kiyinki söylemden mına sabakты başlayız. Kuday Tağlam bardığızga tuğra düşünüp bersin. وَيُسَلَّ عَلَى ثَوْبٍ بِطَانَتُهُ نَجِسَةٌ. İçki kavatı bulgangan kiyimdi caynamaz kılıp üstüne namaz okuğa bolat deydi. İçki kavatı bulgangan kiyimnin sırtkı kavatını caynamaz kılıp ala dep durat, görüngөр mü? Mani vergile söylemge. Ala, fi, bu ayırmaları var. Ala dedi üstüne çıkıp degen söz. Kiyip alıp degen emez. Üstüne çıkıp alıp namaz okusanız emneken bolat. Kıskası iki kavat kiyimler var, bilesizler. Kışkı, zimni, letni kılıp adamlar kiyişet. Durabı? Bar mı başınday? Bar. Tegedegine bir topçu menen bir, neme menen bir emne kılıp koygan. Tönep koyaslar, zimni, letni kılıp çeçip koyup kayra zamot çekmeden bir olsa mı kiyebiz. Mına oşonday kiyimlerden egerde içki kavatı, je sırtkı kavatı bulgandı. Biroq içine tasiri ne olgan emas? Sırtı bulganganda içine tasiri tegen emas, içi bulganganda sırtına tasiri tegen emas. Mına oşonday kiyimlerdi жерге таштап, жайнамаз кылып, намаз окусак эмне экен? Болот. Çünkü бирок шарты не экен? Ошол эки кабат кийимдин бири-бирине тигилген болбош керек. Мындай костюмдарда мындай болот. Тигип салат го ар жеринен. Ал уже бир болуп эсептелип калат да. Жанагы замочек менен же болсо мына топчу менен ар жерден төнөп койгон болсо, ажырап турат. Зимни летни кылып кийебиз. Кожаный курткалары бар, ошондой турабы? Мындай жеңил жана оор кылып кие бересиз. Кыскасы caynamaz kılıp okusaq emneken şunday kiyimdi bolot. Wa ala tarafi bisatin tarafun akharu minhun ajisun. Bir tarafı bulgangan kilemnin başka tarafına namaz okusan bolot. Bir tarafı kilemnin bulgangan bolsa başka tarafına taza yerine barıp namaz okusan emneken bolot. Keçe jigitlerden biri suroo berdi. Mana kilem ajer bulgangan bolsa qanday bolot деген, мына ошол кишинин кеченге айткан сурообу бүгүн жообу келип атат. Үйлөрүбүздө килем бар бардыгыбызда. Чоң. Ошондой эле силер жаш болгондуктан силердин ата-энеңер дагы көпчүлүгүңөрдүкү жаш. Жаш болгондуктан силердин үйүңөрдө сөзсүз түрдө жаш балдар бар да. Туурабы? Жаңы төлөлгөн балдар бар, сийип коюшу мүмкүн. Же мурдун канап үлгүрбөй килемдин бир жерине жугуп калышы мүмкүн, килемдин бир жерге кан. Туурабы? Ошол жер не болот? Bulganabı, mına ошол bulganıштын üstüne butungdu koyboy, çekengdi koyboy, mындай ayтканда таза тарабына өтүп алып, эмне кылсаң, жайнамаз катарында колдонуп намаз окуй берсеңиз жарай берет. Çünkü бирок алымдардын ортосунда ушул маселеде biraz pikirler var. Кээ бир алымдар айтат, ошол килемдин бир тарабы булганса, башка тарабына окуса болот дебедикпи? Ошол чоң килем болсо болот, кичине килем болсо болбойт дейт. Çoğun kilem degende mana bul tarafını kötörgönüңүздө тиягы кыймылдабай турган болсо, бул çoğun kilem болот. Бул тарабını kötörgönүңүздө тиягы жылып кетсе, ал кандай kilem болот? Кичине kilem болот дейт. Бирок фатва буга берилген эмес. Чечим, корутунду эмнеге чыккан? Çoğun kilemби, кичине kilemби бир тарабы булганды, башка тарабына намаз, жайнамаз кылып намаз окусаңыз эмне экен? Боло берет. Балким жайнамазыңыз булганды дейли. Жайнамазыңыз булганда кан тамып кетти. Ошол кан тамган жерге мисалга бутуңду койбой, чекеңди койбой, кол тизеңлериңди койбой, таза жерине намазды окусаң боло берет. Бул жерде килем дегенден максат эмне килем эмес. Килем, палас, төшөк, баардыгы ушул өкүмдө таксылар. Түшүнүктүүбү? Я. Wa fi thawbin dhahara fihi minan najasi nuduwatun bihaythu la yaqturu minhu shay'un in usira. Najasаттын айынан кийимде нымдуулук пайда болгон болсо, сыккан кезде тамчылабай турган деңгээлде, ал кийимди кийип алып намаз окусаң болот дейт. Najasаттын айынан таза кийимде нымдуулук пайда болсо,
Al kiyimni ошо сыгып көрсөңүз тамчы там баса, ал кийим булганды болуп эсептелбейт да, ага намаз окусаңыз болот дейт. Кыскасы, эгер таза кийимди мисалга булганган кийимге ородук дейли. Таза кийимиңиз бар деп, кишинин көйнөгү таза эле. Эми билбей калып кандайдыр бир себептен эмне болду? Буга сырттан өзү түптүз зара жуккан эмес, түптүз башка нерсе жуккан эмес. Сырттан айталы инисини көтөрдү деп коелу. Иниси бар экен, көтөрсө ал сийип койгон экен, анан ным болду кийим. Болобу? Мына ошондо жанагы кийимди сыгып көрөбүз. Эгерде тамчыласа, ал кийимди кийип алып намаз окуганга не болбойт. Тамчылабаса, намаз окусаң болот. Бирок ушул маселеде кайсыл кийимди сыгып көрөбүз деген маселе бар. Бул жанагы биринчи булганган кийимдиби, жаш баланын кийиминиби, же болсо кийин ным жуккан кийимдиби деп туруп, кээ бирлер бул таза кийимди сыгып көрөбүз дейт да. Таза кийимден ал явно эле тамбайт да. Туурабы? Ошон үчүн бул да кайсын сыгат экен? Жанагы основной биринчи булганган кийимди сыгып көрөсүң. Мисалы жаш баланын жанагы зара кылган сыгып көрөсүң, эгерде тамчыласа, бул кийим уже булганды. Тамчылабаса, бул кийимди кийип алып намаз окусаң эмне болот. Мафхум? Аудия ратабан ала ма туйина битинин фихи сиркинун ва ябиса. Же тезек аралаштырылып, шуалып, кургаган дуалга жайылган кийим менен намаз окусаң болот дейт. Биздин сөзмө-сөз түшүнүктүүбү? Лайга тезек аралаштырып, шуалып, кургаган дуалга бир адам кийимин жайып койду. Мына ошол кийимди кийин алып намаз окусаң эмне экен? Болот дейт. Биздин доорда эми сиздер балким жашыраак болуп калып байкабадыңыздар окшойт. Бул жерде айыл жерлерде азыр дагы болушу мүмкүн. Семен колдонбой лайга шуаган кезде аттын тезеги кошушат эле. Уккандырсыздар балким. Ал аябай катуу болот да, бышык болот. Ошонтип кыскасы бир кайсыл бир үйдү, бир стенаны дейли эмне кылышты? Тезекти аралаштырып шуашты. Шуагандан кийин ал эмне болду? Күн тийип кургады. Кийин анан ал барып сиз ошол жерге кийимиңизди жайдыңыз дейли. Кийимиңиз жанагы немеге тийип атат да, туурабы? Арам лайга. Кургаган арам лайга. Кийин бирок ошол кийимди алып туруп намаз окуй берсең боло берет, проблемасы жок. Ау нусия махаллун najasati faghusila tarafun minhu kahintаtin bala alayha humurun tadusuha faghusila ba'daha aw wuhiba. Же намаз окууга болот дейт, najasat жуккан орду унутулуп калып, бир тарабыны жуулган кийим менен. Болот. Бул эмне сыяктуу дейт? Жанагы эшектер дебелеп ага заара кылган кырман сыяктуу дейт. Анын бир бөлүгүн жуулат же бир бөлүгүн садакага берилет дейт. Ошол сыяктуу таза болот дейт. Кыскасы, эгерде кийимдин кайсы бир бөлүгүнө najasat жукту, бирок сиз даана билбейсиз, эсиңизден чыгып калды да, кайсыл жерге жуккан эле. Мына ошол мезгилде бир жерини жууп коесуз да, намазыңызды окуй бересиз, намазыңыз намаз болуп эсептеле берет. Именно дал ошол жерди табып жуу не эмес, милдет эмес, фарз эмес, важип эмес, эч нерсе эмес. Билсеңиз жуасыз, кийин билсеңиз ошол жерди жууп коесуз кайра башынан. Ошол ойдон кетсе, сиз ошол жууган жериңиз, значит ошол najasat болгон жер экен, ошо менен таза болду дей беребиз. Чүнкү бул өкүмү эмне сыяктуу бул? Бул кырман сыяктуу, хинта. Силер шаарда жашаган балдар, бул жакта өскөн балдар билбейт болушу мүмкүн. Айылда жашагандар муну жакшы билет. Будайды оробуз, талада жерди түздөп, кырман кылабыз. Будайды алып барып таштайбыз ошол жерге. Анан аны ат менен же эшек менен байдалап дебелесиң. Жанагы бул жакта комбайн жейт да. Комбайн будайды сразу ажыратып берет. Ал мурун андай условия болгон эмес. Аны алып барасың да эмне кыласың? Жерди түздөп, туурабы? Будайды таштап, ат менен неметип бастыра берет. Бастыра берсең ошол жерде ат сиет, чычат, баса берет, анан майдалайт. Майдалап, данды не кылат? Чөбүдөн бөлөт. Бөлгөндөн кийин анан сапырышат мындай. Шамал болгон кезде сапырат, дан бул жака чыгып калат, чөбү учуп кетет. Ошол чөбү саман деген сөз такчылы.
Түшүнүңүздөрбү, бул эскиче метод ушундай. Азыр эми силер жаштар аны балким көрбөй калдыңар да. Силер да азыр комбайн барып эле жеп коет, таяр будайды жейсиңер да силер. А мурунураак жана 90 канчанчы жылдары адамдар ушундай рукопашный кол менен ушундай кылышат эле да. Кыскасы ошол жерде эми карасаңыз, эшек деп элеп атат, ат деп элеп атат, сыйып атат, чычып атат. Ошол будай эмне болду? Булгандыбы? Бирок ал эми көп объемдо болсо сен кайсыл безини жуасың аны? Туурабы? Эми 1 тонн болсо айтасың, мен күндө бир капты жууп, жайып аткардым дейли. Көп болсочу. Кыйын болобу? Машакат болот. Туурабы? Машака ошондо шариаттын эрежеси боюнча ошонун бир бөлүгүн жуусаң, ушул нажасат жери ушул экен деп жуугандай болосуң да, калганы өзүнчө таза болот. Бул жеңилдик. Чүнкү же болсоң бир бөлүгүнү сен бирөөгө бердиң, хадия кылдың деп коелу. Калганы эмне болуп? Таза болуп калат. Алган адам мага таза будай берди дейт, берген адам мен нажасатты ошого бердим дегендей болот да. Жыйынтыкта эмне болуп калат таксы? Таза болуп калат. Бул исламдагы бир харажды кетирүү, кыйынчылыкты, адамдын бир мүшкүл ишини, бир түйшүктү жеңилдетүү бир методика бул таксы. Эми азыр Кудайга шүгүр комбайндар жеп мындай нерселер жоюлуп кетти. Туурабы? Бирок негизинен кече жакынга чейин бул нерселер болгон. Балким аталарыңар билет, силер чоң адайларда азыр да эле болушу мүмкүн да, туурабы? Машина менен басат да, бирок басат да кандай болгон жерде эми. Мурун машина жок эдем, эми айласынан эшек менен, ат менен, кош өгүз менен бастырат эле да. Мафхум? Сүйлөм түшүнүктүү болдубу? Al-istinja'u min kulli hadasin ghayril nawmi var-rihi بنحو حجر حتى ينقيه sunnatu. Kitaptın жазуучусу кийимди тазалаш, башканы тазалаш темаларын бүтүп, эми биздин даратыбызга, өзүбүздүн денебизге тиешелүү болгон истинжа темасына киришти таксыр. Түшүнүктүүбү таксыларым? Истинжа деген сөз бул ошол булганган жерди бумага мененби, кесек мененби, же кулук дейсиңер, кулук менен, же бул жакта жер дейсиңер, жер менен тазалап коюуду айтат. Арчып тазалап коюуду эле коет экен? Истинжа. Мына ошол темага киришти. Киришип эмне дейт? Ал-истинжау мин кулли хадасин гайрин навми вар-рихи бинахви хажарин хатта юнаққияху. Кебир сүйлөмдер хатта юнқияху суннатун дейт. Истинжа кылуу бардык даратсыздыктардан болот дейт. Бирок жел менен уйкудан башка. Жел менен уйкудан башка. Эмне менен истинжа кылынат десе, таш сыяктуу нерсе менен ошол жерди арчып таза болгонго чейин арчуу сүннөт дейт. Эми таксыларым, ушул сүйлөмдө бир канча нерсе бар. Биринчиси ар бир даратсыздыктан деп айтылып жатат. Ошондон максат эмне десе, эки жолдон чыккан нерселерден деген сөз. Мисалга зара менен заңнан. Эки жолдон чыгабы? Зара алдынан чыкса, заңы артыбыздан чыгат. Мына ошонун тазалануу эмне дейт экен? Тазаланышыбыз не экен? Сүннөт. Бул бир. Ошол жерде сүйлөмдө кайра не деди? Гайрин науми варрих. Уйку менен желден башка болсун. Бир адам туалет барган эмес, пабалшому барган эмес, памалинкуму барган эмес. Түшүнүңөр, чоң даратта сындырбады, кичине даратта сындырган эмес. Болсо, жөн эле уктады, турду. Барып истинжа кылбай, истинжа кылуу күнөө болот. Түшүнүңүзбү? Зара чыккан болбосо, артыңыздан бир нерсе чыккан болбосо, сиз жөн эле барып ал жерде авратты чечүү бул күнөө. Түшүнүңүздөрбү? Бул эле ушул эле маселеге эмне кирет дагы? Бир адам бар, нас жегет да, барат да көчүгүн жугат да. Нас жегенде көчүгүнөн заң чыктыбы? Же зара чыктыбы? Барат да шымын чечип атат, көчүгүн жугат. Бул деген сөз бул сабатсыздык. Динди билбегендик таксыр. Динге кош көңүлдүк менен мамиле кылгандык. Ал киши мусулман, ал ибадатка келди, мукаллаф болду, балагатка жетти. Эмнени үйрөнүш керек эле? Шариатты үйрөнүш керек эле. Үйрөнбөй, анан артык кылам деп тыртык кылып жүрө берет да ушинтип. Түшүнүңөр, уйкудан турдуң, көчүктү жууш милдет экенби? Сүннөт жок. Андай нерсе жок таксыларым. Мафхум, качан задний мост менен передний мосттон бир нерсе чыкса, ошондо истинжа кыласың. Жөн эле барып чечип алып жууш, ал жерге авратты ачыш, шариатта эмне болуп эсептелет? Бид'a. Күнөө, бид'ат болуп эсептелет. Бид'ат бул шариатка каршы.
Пайгамбардын сүннөттө жок, сахабалар кылган эмес, табейиндер кылган эмес, табейиндер кылган эмес. Ошолордун көрсөткөн бизге эрежелеринин төп келбейт, Кур'андын каршы болот, сүннөткө каршы болгон бир маселе болуп эсептелет ал. Мафхумбу? Я. Анан дагы эмне деди? Таш сыяктуу нерсе деди. Таш, бул жерде таш дагы кирет, кесек дагы кирет, баасы жок кездеме кирет. Анан кыскасы ошондой нерселер менен ошол жерде эмне кылабыз? Таза болгонго чейин эмне кылат экенбиз? Арчый беребиз. Биздин мазхаб боюнча таштын саны жок. Бумаганы канча бумага колдонуудун саны жок таксырым. Балким bir arçmen таза болот. Мүмкүн 2 arçmen таза болот. Мүмкүн 3 arçmen, мүмкүн 7 arçmen таза болот. Колдоно бересиң. Шафи мазхабта сөзсүз түрдө 3-өө. Чүнүктүү 3-өө бар аларда. Аларда санга чектелет да. Бизде таза болууду эске алынат. Шундый аларда сам деген сөз бар. Алардын да хадистери бар, бизде дагы бар таксырым. Бирок бизде дагы эле ошол 3-өөдү колдонуу мустахаб, жакшы амал. Себеби алымдардын ортосунда талаш болгон кезде биз эмне кылышыбыз керек? Талашсыз жолун тандоо биздин мойнубуздагы бир мустахаб амал. Себеби анан алда бир, анан экинчиси сүннөттө да келген да, хадисте келген. Садасат ахжар деген. 3 таш деген бар да. Эми бул жерде өзүнүн далилдери бар, хадис. Ал бизге бул жерде көп аз пока немеси жок. Аны убакыт саат келгенде окуйбуз таксылар. Түшүндүбү? Эгерде өзүбүздүн мазхабтын гана далилини билебиз десеңиз, далилини билгиңер келсеңиз, анда биздин мазхабтын далили Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде дарат сындырат да, анан истинжа кылыш керек болгон кезде сахабалардын бири анан таш алып кел дегенде 2 таш бир тезек алып келет. Ошол жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таштарын алат да, мына немесини, тезекти хаза бул нажасат дейт да, таштап ийет да, ошол 2 таш менен гана истинжа кылат, болду. Эгерде 3 таш колдонуу милдет болгондо, сөзсүз түрдө керек болгондо, эмне кылмак эле? Дагы бир таш алып кел демегиле да. Бирок айтпады. Ошол 2 таш менен тазаланып басып кете берди. Мына ошол хадисти биздин аламдарыбыз эмне кылышат? Довод, далил катарында келтиришет. Анан истинжа кылуудун өзүнүн ыкмасы болот таксырым. Бул жай мезгили болот, кыш мезгили болот, же комнатный температура жылуу, суук болот дегендей маселе бар. Чүнкү эркек жайында же үйү ысык болсо, бумаганы колдонуу эрежеси башка, анан суук болсо, бумаганы колдонуу эрежеси эмне болот? Кичине башка болот. Бул жакшы методика, алымдарыбыз бизге бир жакшы методика көрсөткөн. Орун алмашы менен суума өзгөрбөйт. Сен кансыл тализде арчып тазаласаң боло берет. Бирок алымдарыбыздын ыкмасын колдонуу дагы жакшы. Алымдарыбыз айтат, эгерде күн ысык болсо дейт, же болсо үйүңүздүн компонентный температура ысык болсо, бумаганда менен артыңды тазалаган кезде, арткы мүчөнү тазалаган кезде, биринчи бул жакты көздөй тартасың, артка көздөй. Комната ысык болсо же күн ысык болсо, биринчи кайга тартат экенбиз? Артка көздөй. Экинчисин кайра алдыңга анан тартасыз. Анан кайра артка тартсаңыз таза болуп калат. Эми 3-өөдү колдонгон кезде. Неге биринчи алдыңга тартпайбыз? Себеби күн ысык болгон кезде жумурткалар салаңдап калган болот. Анандай салаңдап турган кезде тартсаңыз тийип кетиши мүмкүн да, тиякты да булгап саласыз да. Турабы? Я. Күлөсүңөр. Ошондой эреже да, алымдарыбыз бекерден муну айткан эмес да. Ал эми күн суук болгон кездечи. Күн суук болгон кезде жумурткалар үшүп турган болот. Бүрүшүп турабы? Анда биринчи кайга тартабыз? Алдыңга тартып, анан кайра артка, анан астыга тартабыз таксыр. Бул кимге эле? Эркектерге. Ал эми аялдар дайыма эркектер жайында кылган сыяктуу кылышат. Чүнкү эркектер жайында кандай кылат да, биринчи артка. Аялдар дагы ошондой биринчи артка, алдыңга кылат. Мафхум? Бул жерде дагы бир эскерте кетчү нерсе, истибро деген сөз бар таксырым. Мен дайым эле мисал берем да. Мисалга мына жерде сыртта шылаң жатат. Көрдүңөрбү? Ошо менен сууду иштеттик да, тиги кранды кайра эмне кылдык? Бекиттик. Шылаңды үздүң. Шылаңды көтөрсөң эмне болот? Астатка чыгабы? Эркектики да алына ошондой да таксыр. Зара кылгандан кийин турбанын ичинде эмне калат? Астатка тияктан чыккан, бияка чыга элек. Турат да жолдо по пути. Ал кыймыл аракет жасаганда акырын эмне болот? Сызып чыгат. Ошону кетиришиңер керек таксыр.
Çünkü ananın daratalar. Tuvaletke kirip жүгүрүп daroo эле чуркап чыкпагыла эч качан. Mafhum? Ол истибра. Шашпагыла. Намазыңар дұрыс болбой калат керек болсо. Кокус. Дароо шашып жүрдүң, келип даратты алдың, жол басып атканда чыксачы. Öyle darat yok. Senin namazın namaz emes de. Mafhum bu? Ya. Hiç kaçan tuvaletke kirgende çaşbagla taksıllar. Koş. Bu biroq erkeke, ayalga mınday nese yok. Wala bi azmin, wala bi rawsin ve yaminin. Söök, tezek jana oң kol menen istinja kılууga bolboyt deydi. Kıskası söök, tezek, kömür, çöp, jalbırak, jün, şunday nesiler menen istinja kılуу ne eken? Makruh, jaktırılbagan amallardan bolup esептелет. Жакшы эмес. Zarurçuluk bolsa koldansang bolot, biroq negizинен мүмкүнчүлүк бар кезде аны колдонуу эмне эмес экен? Мүмкүн эмес. Жана ошондой эле истинжа кылган кезде оң колду иштетүүгө болбойт таксырларым. Оң кол менен иштетпешибиз керек. Чүнкү обязательно бумаганы сол кол менен кармап, сол кол менен артышыбыз керек. Бул эми задний мосту арчыган кезде, арткы жолду арчыган кезде түшүнүктүү эле, дароо эле ачып кое бересиң. Бирок алдыңгы жакты кургактаганда кантебиз анан? Бир колу өзү жалгыз болобу? Жок. Кыйын да бул маселе, туурабы? Bir kol menen kıyın aldыңгы жакты. Анан ал жерде зарылчылыкта оң колду жардамга алып келебиз таксырым. Жардамга алып келгенде эмне кылабыз? Мисалга мына уят мүчөнү оң кол менен кармабайсыз. Эмне менен кармайбыз? Сол кол менен кармайсыз. Анан мынаны айталы, бул бумага. Бумаганы деп кармайсыз да, буну кыймылдатпайсыз мынаны. Бул да эле алымдарыбыздын бир методикасы, ыкмасы бизге үйрөткөн. Муну кыймылдатпайсыз да, муну арчыйсыз. Таштайсыз, жаңы бумага алып дагы. Түшүнүктүүбү? Дагын. Күлкүлүү бирок керек нерсе таксылар. Китептерибизде, фик китептерибизде ушундай дейт. Мына келечекте иншалла силер окуп бир деңгээлге жетсеңер, өзүңүздө самостоятельно өз алдынча китеп окуу деңгээлге жеткенде окусаңыздар көрөсүздөр. Мафхумбу? Дагы бир нерсени айтып коелу. Эгерде такыр сол колу иштебесечи, оң кол эле бар да, анда эмне кылат эми? Эми бул жерде кайра бөлүп карайбыз таксырым. Карайбыз. Эгер агын суунун жээгинде болсо, оң кол менен жуа берет. Проблема жок. Түшүнүңөрбү? Агын оң кол менен жуа берет. Агын суунун болбосочу, агын суу жок болсо кандай кыласың? Кумганды сен бир кол менен куя албайсың да. Туурабы? Кайра проблема да. Кандай кыласың мындай мезгилде? Аялың болсо же күң болсо, ошолор сага куюп бергенге укуктуу. Себеби алар сенин мүчөңдү көрүүгө эмнеси бар? Укугу бар. Бирок уулуң, кызың истинжага аралаша албайт. Уулуң, кызың келип суу куюп бере алат, даратыңа, бетиңди жуусаң куюп берет, колуңду жуусаң, бирок истинжа темасына алар киргише албайт таксыры. Түшүнүктүүбү? Эге, я. Эми аялыңыз жок, күңүңүз жок болсо, анда истинжа мойнуңуздан түшөт. Калганын кыла бересиз. Эптеп, балаңызды чакырасыз, куюп берет, жуа бересиз. Düşününüzde ha? Oku. Summa ghasluhu adabun walau jawazal makhraja aksara min dirhamin fawajibun. Andan keyin bumaga menen жакшы тазалап бүткөнүбүздөн кийин жанагы мүчөлөрдү жуу адеп дейт, мустахаб болот дейт. Бирок эгерде жанагы дарат сындырган кезде дирхамдын өлчөмүндөй эки жака, дирхамдын өлчөмүндөн көбүрөөк эки жака жайылып кеткен болсо, анда жуу милдет болот деп жатат. Кыскасы, китептин жазуучусу бул азыркы сүйлөмдө бумага менен тазаланууду бүтүлүп, эмнеге өттү? Суу менен жуу темасына өттү таксырым. Истинжа, алымдарыбыз 5ке бөлөт истинжаны. 5 түр истинжа бар, суу менен истинжа. Birincisi farz, millet deyli. Junup bolgon kişi, nifas bolgon ayal, nifası toktosо, etekkir bolgon ayal, bular sözsüz cinslik müçelerini emne kılışat? Juvuşat. Anan, ошондой эле najasat чыккан жерден дирхамдын көлөмүнөн көбүрөөк жайылып кеткен болсо, бул эле сөзсүз эмне кылат? Жуат. Үчүнчүсү сүннөт, истинжа. Сүннөт истинжа деп, najasat чыккан жерден жайылган эмес да. Çünkü azırak jayılgan, yani dirhamın ölçümünden azırak jayılgan. Bunda sünnet bolot жууш. Төртүнчүсү mustahab istinja var, бул зара гана кылгансыз.
Зарагыны кылып чотка кургактап эки жакка жайытпай. Мында мустахаб болот жууш. Анан 5-чи истинжа бул бидат истинжа, жанагы айткандай да, алдыңыздан эч нерсе чыкпады, артыңыздан эч нерсе чыкпады, сиз жуудуңуз. Бул бидат истинжа болот. Бурун бир эски китептердин бирөөндө бир окуган элем да, эсимден чыгып атат. 95 би 90 Vallahu alam 96 же 97-ci жылы же 95 bir kısası esimde yok da. Uşul жылы bir kitapten okuyanda dağın ihtiyat nemi var? İstinca var. İhtiyatlık için. İhtiyatlık için bolgan istinca var. 6-cı bolup esepledik tamam mı? 6-cı tür. Al kaysıl istinca kılıp atkan kezinizde osurdunuz. Şun kayra baştan juup koyup jakşı. Sebebi al jeri su osurganda içinden bir askolka çıkıp suga tiyip köyüp ketүүsүнүн эмнеси var дейт? Ыктымалы var деген истинжа var. Түшүнүктүүбү? Кетtik. فَيَغْسِلُ بِبُطُونِ الْأَصَابِعِ بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مُرْخِيًا مَخْرَجَهُ بِمُبَالَغَةٍ. Demek iki kolunun mancalarını içimenin iki kolunu juğandan keyin uyat müçösünü boş algan abalda juat deydi. Değil mi sözme söz? Kıskası istinca kolu'nun ıkması kандай eкен? En birinci iki kolu bileke çeyin juabız. Bu birinci. Ekincisi. İstinca kılıp jatkanda mümkünçülük boluşunca eğer oruza bolbosoңуз köçüktü boş alış gerek. Al prujina siyaktı da. Katı alsanız mınдай bolup büktölüp kalat. Düşünüyorsunuz mu? Büktölüp kalat, juulbay kalat kebir jelleri. Polni boş alış gerek. Açılsın. Düşünüyorsunuz mu da? Ha? Polni boş alış gerek. Eğer oruza bolbosoң, al эми eğer oruza bolsoң, anda birdeyi karmap turuş gerek da. Sebebi al nasostoy sudu tartıp kırıp ketse oruzan açılıp ketedi. Dem alsan tartat da. Çüz parçasını açarız mı? Üçüncüsü 1 C2 C3 mancanın işleri men juulat. Birincisi bir öğünü kollanыңыз, ana bunu koşuyorsunuz, ana bunusunu koşup durup misal. Anan 3 öğmenin, patolog 3 öğmenin manca alakanda arlaştırbaysın al jerde. Mancalardan içi menen juas. Mancalarının uçu menen dagam kılıp juubaş gerek. Mümkün emes anday. Al gemoroyga sebep bolot. Şu aymap, tırmap yüzüp alsa, erteң gemoroy bolosуң taksı. Çünkü erkek şunday bir manja menen, anan ikincisini, anan üçüncüsünü koşup oşontип jubat da. Ayal daroo başlaganda iki manja menen başlaydı. Bir manja menen emes, kança menen? Ökö menen başlaydı taksı. Mafhum mu? Hoş. Summa yagsilul yada boldu. Andan keyin kolun kayra juvat. Bu жерде kolun dep jatat, tuurası yadayın. Kayra iki koluңузду жуасыз. Bu жерде bir ele kol dep jatat, ekten koluңузду kayra жуасыз. Hoş. Wa kuriha istiqbalu qiblati wa istibaruha fil khula'i. Ajatxanaga kirген кезде кыбылага жүздөнүп жана кыбылага артыңды салып отуруу макрух болот дейт. Шуна биздин мазхаб боюнча ал таладасызбы, туалеттесизби, өкүмү бирдей, мүмкүн эмес. Кыбылага жүздөнбеш керек, кыбылага артыбызды кайтарып башыбыз керек. Шафилерден да эмес. Кээ-бир адамдар шафи мазхабты кармаган адамдар бар. Алар зданиянын ичинде болсо дейт, проблема жок дейт да, кыбыла таманга карап отура берет. Алар өзүнүн эрежеси. Бизде өзүбүздүн эмнебиз бар? Хадистерибиз бар, өзүбүздүн далилдерибиз бар таксыры. Эми ушул жерде кыскача дагы убактыңызды алабыз. Ажатканага кирүүдүн мындан сырткары дагы өзүнүн эмнеси бар? Адептери бар таксыры. Бул китебибизде эмне болгон эмес, айтылган эмес, башка китептерде айтылган. Биринчиси, ажатканага кирүүчү адам намаз окубаган адам кийими менен кириш керек. Эстен чыгарып алгыла. Мafhumбу? Жок болсо ана муну менен киргиле. Экинчиси, баш кийим менен кирүү жакшы болот. Баш кийим менен. Силер баш кийимди ушуну алып жүргүлө таксылар. Үчүнчүсү, кирердин астында кирип алып эмес, кирердин астында өзүнүн ошол сүннөт болгон дуасыны окушуңар керек. Аллахумма инни аузу бика минал. Төртүнчүсү, сол бут менен кирип, оң бут менен чыгыш керек. Бешинчиси, ажатканада сүйлөбөш керек. Жана кирип алгандан кийин эменин ичинде, жана коридорун айтып атпайбы, туалеттин ичинде. Алтынчысы, ажатканада чүчкүрсө алхамдулилlah деген сөз не болбойт? Айтылбайт. Жетинчиси, эгер бирөө чүчкүрсө, сиз туалетте отурган болсоңуз, ага ярхамукаллах ва яшбик деп айтпайсыз. Мафхумбу?
8. Birör salam berse salamga жооп бербейсиз. 9. Azanды окусаңыз азандын жообун айтпайсыз. Азандын жообун айтуу да сүннөт десеңер, 9. Кажетсиз жынстык мүчөңүзгө карабайсыз. 11. Тик турган абалда кийимин чечпеш керек. Стойкада туруп алып шымды чүрүбөйсүң да. Кичине жерге жакындап туруп анан шымды чечиш керек. Түшүнөбү? 12. Буттарыңыздардын арасыны кең алып, сол жака бир аз ийилип отурасыз мындай. Ооруңузду салып. Оңой чыгат да. 13. Ажырап чыккан нерсеге карабаш керек. Түшүнөбү? Мен зарам кандай экендигин кажети жок да, таксырла. 14. Ажатканага түкүрбөш керек. Мурун чимкирбеш керек. Мына ошол кээ-бир адамдар тишини жууса дагы, жибачка чайнаса дагы, бул чачса дагы эле оозу жыттана берет да. Кээ-бириники оору болушу мүмкүн, кээ-бириники мен ошол туалетте мурун чимкирип неме эткенден, аты эмне? Түкүргөндөн болот. Китептерде ушинтип келет таксырым. Ошон үчүн ажатканада не кылбайды? Туалеттин ичинде түкүрбөйлү, мурун чимкирбеш керек. Анан эки жака көп карабаш керек. Ал жерде карай турган жер эмес. Анан денеси менен көп ойнолоктоп, сакалыңызды кармалап кечке отуруп алып, ал жерде кажети жок таксырым. Асманды да карабаш керек ал жерде. Мындай уялып, мен ауратым ачык. Кудайым мени ушул шермендеден ауратым ачык сакта дегенде бир түшүнүк менен башыңызды ылдый кылып барып отурушуңуз керек да. Да кылып алма тербей, жылдыз эсептебей. Анан кажеттен ашыкча ажатканада көп отуруп албаш керек. Бул да геморройго себеп болот да. Түшүнүңүздөрбү? Анан ажатканадан чыкканда Алхамдулиллахиллази азхаба аннил аза ва афани деген дуаны окуп койсоңуздар жакшы болот. Эми сиздер дагы оңойрагын билесиздер. Ошону да айтып койсоңуздар боло берет. Мафхум? Я. Анан макрулары болот. Макрулары кайсыл десе, Аллах Тааланын ысмы же Куран жазылган шакек-пакектер менен кирүү. Агын сууга дарат сындыруу, эми ошол немелер. Дарыянын, кудуктун, көлдүн, булактын жана мүмөлүү бактын жээгинде дарат сындыруу. Анан эгинде, бирөөнүн эгин таласы бар да, эгинде, адамдар көлөкөсүндө эс ала турган орундарда, мечиттердин жанында, мүрзөдө жана жолдорго дарат сындыруу макрух болот. Хоп, аялдар уулун кыбла таманга каратып тосуулары макрух болот. Эми аялдар дедик, эми адатта аялдар баланы карайт да. Анан сен эгерде келечекте өзүң балаңды өзүң карай турган болсоң, сага да макрух болот да, таксырым. Анан ай күнгө карап дарат сындыруу макрух болот. Төмөн орунда туруп жогору көздөй ышкыртуу макрух болот. Мындай туруп алып тоодо. Түшүнүңүздөрбү? Я. Шамалга карап дарат сындыруу макрух болот. Себеби шамал кайра бурана туруп зараксаң чачат да өзүңө. Чычкан, жылан, кумурска-пумурсканын ийиндерине зара кылуу, дарат сындыруу макрух болот. Тик турган абалда үзүрсүз дарат сындыруу макрух болот. Хоп, дарат сындырган орунда дарат алуу же гусул алуу дагы макрух болот. Чачырашы мүмкүн да, андан алысыраак жылып туруп анан тазаланыш керек. Аллах Таала разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.